शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह एक वो नाम है जिसने कि पंजाब का इतिहास सोने नाल सजा के रखा है। एक ऐसा नाम शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जो कि अज भी अज के समाज च बोलिया जाता है। धार्मिक शख्सियत होन या कोई भी व्यक्ति होवे, महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम के उत्ते हर कोई इन्हों नमस्कार करता है। तो अज असी आए हैं महाराजा रणजीत सिंह जी के समर पैलेस के समर पैलेस जिथे महाराजा साहब 3 महीने अपना समा बतीत करते सन। तो अज असी उन्होंने समर पैलेस तुहानूं दिखावांगे कि आखिरकार उन्होंने समर पैलेस किस तरह का हुंदा सी। तो सब तो पहला ये दरबार तुसीं जरा देख रहे हो इस वेले, तो ये दरबार जरा है महाराजा साहब वालों जरा है लगाया जाता सी, जिस महाराजा साहब जिहड़े ने बैठे होंदे ते नाल उन्हां दे होर भी जिहड़े उन्हां दे नाल हुंदे सी, जिस तरह वो सुनिया करते सी क्योंकि 3 महीने जिहड़े ने वो इत्थे रहा करते सी। ते महाराजा रणजीत सिंह जी दे जिहड़े सेनापति सी हरि सिंह नलूआ जी, तुसीं देख सकते हो कि एक बहुत वड्डे जरनैल ने जिन्हें कि वो जरनैल जिन्हां ने कि अफगानिस्तान ते जित हासिल की, ते जरनैल बाबा फतेह सिंह जी ते खुद महाराजा रणजीत सिंह जी। तो ये दरबार की तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल महाराजा साहब की जी आकृति है उसनों बनाया गया है। तो इस खूबसूरती च इंज जापदा है कि शायद महाराजा जी अज भी इत्थे विराजमान ने। तो खूबसूरती नाल उन्हां दी एक प्रतिमा जी है वो बनाई गई है। तो उस महाराजा जी के दरबार दे असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरह इत्थे रहिंदे सी। तुहानूं दसना चाहांगे फिर असीं इस पूरे पैलेस, सब तो पहले एक पैलेस की तस्वीर भी तुहानूं साझी कर रहे हैं। तुसीं देख सकते हो कि महाराजा रणजीत सिंह जी का जिहड़ा पैलेस है समर पैलेस के नाम से जाना जाता है। गर्मियां के महीने दे विच महाराजा साहब जिहड़े ने इत्थे रहिंदे सन और 9 महीने लाहौर की धरती पर रहिंदे सन। 3 महीने जिहड़ा है वो अमृतसर विखे रहिंदे सी, जिहदे विच उन्हां वल्लों बहुत वड्डा एक बाग बनाया गया सी। तो उस दे विच महाराजा साहब रहा करते सन। तो अज उस पैलेस की एक झलक असीं तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं, एक विस्तृत जानकारी देंगे कि आखिरकार इस जगह की महाराजा साहब दे नाल किस तरह की एक डूंगाई है, किस तरीके नाल जानिया जाता है। तो उस तो बाद तुसीं देखिया कि एक तस्वीर महाराजा जी के दरबार की है जिथे कि महाराजा रणजीत सिंह जी बैठे थे, नाल फतेह सिंह ते हरि सिंह नलूआ जो कि एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने कि अफगानिस्तान फतेह की थी। वो अफगानिस्तान जिसनों कि अमेरिका भी फतेह नहीं कर सकिया, लेकिन महाराजा जी के जरनैल हरि सिंह नलूआ जी वालों फतेह किया गया। तो एक होर तस्वीर तुहानूं असीं साझी करते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह जी का जिहड़ा विआह होया सी वो भी इत्थे सी, ते जिस दे विच उन्हां दी शादी जिहड़ी पहली शादी महाराजा रणजीत सिंह जी की जिहड़ी महाराणी महताब कौर हना दे नाल हुई सी। तो उस दी तस्वीर साझी कर रहे हैं। तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल उन्हां दे गले दे विच एक फुल्लां दा हार पाया जा रहा है। तो महाराजा साहब की जिहड़ी शादी है उस दी एक झलक दिखाती हुई है तस्वीर जिहड़ी असीं तुहानूं साझी कर रहे हैं, जिहदे विच महाराजा जी के परिवार के मैंबर अते महाराणी जी के परिवार के मैंबर जिहदे विच सदा कौर जी जिहड़े ने वो भी नज़र आ रहे हैं बिल्कुल नज़दीक। तो तुसीं देख सकते हो कि जिहड़े कि अपनी बेटी के मोढियां दे उत्ते हत्थ रखी बैठे ने। तो उस तो बाद उन्होंने परिवारक मैंबर ने। तो तस्वीर तुहानूं दिखा रहे जिहड़े स्टैचू तैयार किए गए ने, जी उसकी सब तो वड्डी खूबसूरती है कि जिस तरीके दे नाल उन्होंने कलर किया गया है, बिल्कुल तुसीं देख सकते हो कि जिस तरह एक व्यक्ति की स्किन होंदी है उस तरीके दे नाल उन्होंने तैयार किया गया कि उस समय किस तरह के जवरात पाए जाते सन, किस तरह की जी है होंदियां सी। अखां की रोशनी तक्कन भी जी है तुहानूं दिखाई रहे हैं कि किस तरीके दे नाल उस वेले जिस तरीके दे नाल अपनी बेटी के विआह दे विच चमक होंदी है एक अखां की, वो भी दिखाने का प्रयास जिहड़ा है किया गया, सज्जे तरीके नाल किया गया है। तो इस तो इलावा जिहड़े शादियां रॉयल मैरिजिस कहा जाता है पंजाब के लोग करते हैं, तो कहा जाता है कि जिहड़े लोग पंजाब च रॉयल मैरिजिस करते हैं किते ना किते वो झलक जी अज भी वेखण नूं मिलती है। तो उसकी एक झलक इत्थे विखाई जा रही है कि महाराजा रणजीत सिंह जी की जी पहली शादी है महताब कौर जी के नाल हुई सी। तो उसकी एक झलक दिखाने। तो इस तो इलावा कुछ होर चीज़ां ने उस काल दीयां बहुत सारिया चीज़ां ने जिहदे बारे लोग नहीं जानते। तो अज असीं तुहानूं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दिखाइए, क्योंकि समर पैलेस जिहड़ा है सब तो इंपॉर्टेंट मन्निया जाता है। तो उस दी जिहड़ी झलक असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। कुछ चीज़ां ने इत्थे जिस तरह तुसीं वेख सकते हो महाराजा रणजीत सिंह जी के जफरनामा। तो जफरनामे का जिक्र बहुत जगह पर होंदा, तुसीं देखदे हो कि उर्दू लैंगुएज दे विच महाराजा रणजीत सिंह जी का जफरनामा है, जिहदे विच मिलटरी मैनुअल इसनूं कहा जाता है कि किस तरीके दे नाल उस वेले कुछ इस तरह की फोर्स होएगी जिसनूं एक ऑर्डर दिते जाते होणगे या कोई इस तरह के शब्द होणगे जिहड़े दिते जाते होणगे, उसकी एक झलक असीं तुहाडे नाल असीं साझी कर रहे हैं। इस तो इलावा बहुत सारे क्योंकि शुकर चक्की मिसल भी महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम के नाल जुड़ती है, तो अधीन शासक किस तरह के सी उसकी एक तस्वीर है। लेकिन कोहिनूर हीरा भी दिखावांगे क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जी के नाल जिहड़ी जुड़ी सब नालों इंपॉर्टेंट चीज़ है
ਉਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਪਲੀਕਾ ਹੈ। ਰੈਪਲੀਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਬਹੂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੈਪਲੀਕਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਰਾਮ ਬਾਗ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਬਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਸ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਤਨ ਆਰਟ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਆਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਝ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਲਘੂ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਏਚਰ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦਰਬਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਵਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਪੀਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖੋੜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੈਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਲਸ ਨੂੰ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਜਾਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਰ ਪੈਲਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪਲੇਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਜਾਵਟ, ਢਾਲ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਉਸ ਪੈਲਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਲਸ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਸਟਲਸ। ਔਰ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਸਟਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਵਾਲਵਰ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6 ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਵੁਡਨ ਆਰਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਉਸ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਲਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਪੈਲਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ, ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਹਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਣੀ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।